ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माताजी, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। हर हर महादेव। मारा वहाला अने श्रद्धाळु भक्तजनो, आप सौ भाविक भक्तों अपनी पोतानी आध्यात्मिक अने भक्तिना रंगे रंगायेली यूट्यूब चेनल वीटी कथा में हूँ हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, श्रावण महीनो एटले देवादिदेव महादेवनी भक्तिनो महीनो, पण साथे साथे शक्तिनी उपासनानो पण आ अत्यंत पवित्र मास छे। अने आ श्रावण मासना पवित्र शुक्रवार एटले जगतजननी बाळकोनी रक्षक एवी मां जीवंतिकानी आराधनानो महापर्व। तमे सौए राजा अने ब्राह्मणीनी कथा तो घणीवार सांभळी हशे, परंतु आजे आजना आ मंगलमय दिवसे हूँ तमारी समक्ष मां जीवंतिकानी एक एवी अद्भुत, अकल्पनीय, चमत्कारिक अने हृदयस्पर्शी कथा लईने आव्यो छुं, जे सांभळीने तमारी आंखोमां पण मानी भक्तिना अश्रु आवी जशे। आ कथा छे अतूट अने निस्वार्थ श्रद्धानी। आ कथा छे माना अखूट वात्सल्यनी, अने आ कथा छे मनुष्यना खोटा अहंकारना चकनाचूर थवानी। आपना शास्त्रोमां एवुं स्पष्ट कहेवायुं छे के जे कोई पण माता के बहेना कथानुं पूरा भावथी एकाग्र चित्ते श्रवण करे छे, मां जीवंतिका तेना आंगणामां कदी दुखनो પડછાયો पण પડવા देती नथी। तेना बाळको पर आवती तमाम आफतो माताजी पोताना माथे लई ले छे अने घरमां धन धान्यना अखूट भंडार भरी दे छे। तो आवो मारा वहाला भक्तजनो, संसारनी मोहमाया अने चिंताओने थोड़ीवार माटे बाजू पर मूकीने आपना मनने एकदम शांत अने एकाग्र करीने मां जीवंतिकाना चरण कमळोमां ध्यान धरीए। कथानी शरूआत करता पहला मारी आप सौने बे हाथ जोड़ीने एक नम्र विनंती छे कि जो तमे आपनी आ चेनल पर नवा पधार्या छो तो आपनी चेनल वीटी कथा ने अत्यारे ज सब्सक्राइब करी लो। विडियोनी नीचे आपेलू लाल बटन दबावी दो अने बाजुमां रहेला बेल आइकोन ने पण दबावी दो, जेथी आवा ज दिव्य कथामृत अने भक्तिमय विडियोनो लाभ तमने घरे बैठा कायम माटे मळतो रहे। तो चालो बने हाथ जोड़ी मानु स्मरण करिए अने बोलो मारी जीवंतिका मात की जय, सर्वे देवी देवताओनी जय। चालो श्रवण करिए मां जीवंतिकानी आ दिव्य महाकथा। प्राचीन काळनी आ वात छे। सौराष्ट्रनी संतो अने शूरवीरोनी पवित्र भूमि पर धर्मपुर नामनु एक अत्यंत सुंदर, रळियामणु अने समृद्ध नगर आवेलुं हतुं। आ नगर एटलू सुंदर हतुं के जाणे साक्षात स्वर्ग पृथ्वी पर उतरी आव्युं होय। नगरमां चारे बाजू धर्म कर्म थता हता, बगीचाओमां सुंदर फूलो महकता हता अने मंदिरोमां सवार सांज झालर अने नोबत वागता हता। आ नगरमां धनजी शेठ नामनो एक खूब ज मोटो, प्रतिष्ठित अने आबरूदार वेपारी रहेतो हतो। धनजी शेठनो वेपार कोई नानो सूनो नहोतो। तेमनो वेपार देश विदेशमां अने 7 समुद्र पार फैलायेलो हतो। तेमना 100 जेटला मोटा मोटा वाहनो दरियाई मार्गे माल लईने विदेशोमां जता अने त्यांथी सोनु चांदी, हीरा माणेक भरीने पाछा आवता। भगवाने तेमना पर एटली अपार कृपा करी हती के तेमने 7 पेढ़ी बेसीने खाईने तोय खूटे नहीं एटलुं अखूट धन आप्युं हतुं। शेठना 7 माळना महल जेवा घरमां दास दासीओनी कोई कमी नहोती। शेठ पोते स्वभावे खूब भला अने धर्मिष्ठ हता। शेठने आंगणे 2 जुवानजोध अने अत्यंत तेजस्वी दीकराओ हता। समय जता बंने दीकराओना लग्न खूब ज रूपाळी अने ऊंचा कुळनी संस्कारी कन्याओ साथे धामधूमथी करवामां आव्या। शेठना मोटा दीकरानी वहुनुं नाम हतुं कमला अने नाना दीकरानी वहुनुं नाम हतुं गुणवंती। हवे नाम एवा ज बंनेना गुण हता। मोटी वहु कमला स्वभावे खूब ज घमंडी, देखादेखी करनारी अने आखो दिवस पोताना रूप अने धननुं अभिमान करनारी हती।
તેને નવા નવા ઘરેણાં અને રેશમી વસ્ત્રો પહેરવાનો ખૂબ શોખ હતો, પરંતુ તેને ભગવાનની પૂજાપાઠ કે વ્રત ઉપવાસમાં જરાય રસ નહોતો. તે માનતી કે દુનિયામાં પૈસાથી મોટું કોઈ નથી અને પૈસાથી બધું જ ખરીદી શકાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ નાની વહુ ગુણવંતીના તો શું વખાણ કરવા, તે નામ પ્રમાણે જ સદ્ગુણોનો અખૂટ ભંડાર હતી. તે અત્યંત ધાર્મિક, દયાળુ, સહનશીલ અને માં જીવંતિકાની પરમ ભક્ત હતી. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં 4 વાગ્યે વહેલા ઉઠીને સૌથી પહેલા ગાય માતાને રોટલી આપે, તુલસી ક્યારે દીનો દીવો કરે અને ત્યારબાદ જ ઘરના વડીલોની સેવાના કામે લાગે. સમય પોતાની ગતિએ ધીમે ધીમે વીતતો ગયો. ભગવાને બંને વહુઓની કૂખ હરીભરી કરી અને થોડા સમયના અંતરે બંનેએ સુંદર, તેજસ્વી અને દેવ સમાન દીકરાઓને જન્મ આપ્યો. ઘરમાં સોનાના પારણા બંધાયા અને ચારે બાજુ આનંદ અને ઉત્સવનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. ગુણવંતી તો પોતાના બાળકને માં જીવંતિકાનો જ આશીર્વાદ અને પ્રસાદ માનીને અત્યંત લાડકોડથી ઉછેરતી. તે મનોમન નક્કી કરી ચૂકી હતી કે દર વર્ષે જ્યારે શ્રાવણ માસ આવશે ત્યારે તે પોતાના બાળકના રક્ષણ અને દીર્ઘાયુ માટે માં જીવંતિકાનું કઠોર વ્રત અવશ્ય કરશે. જોતજોતામાં શિવભક્તિનો પવિત્ર શ્રાવણ માસ આવી ગયો. ચારે બાજુ ભક્તિ અને આરાધનાનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. ગુણવંતીએ તો શ્રાવણ માસ શરૂ થતાં જ વ્રતની તમામ તૈયારીઓ પૂરી શ્રદ્ધાથી શરૂ કરી દીધી. ગુણવંતીના વ્રતના નિયમો અત્યંત કડક અને શાસ્ત્રોક્ત હતા. શ્રાવણ માસના શુક્રવારે તે પરોઢિયે 4 વાગ્યે વહેલા ઉઠી જાય, ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરી, પવિત્ર લાલ રંગના સાદા વસ્ત્રો ધારણ કરી, બાજટ પર લાલ વસ્ત્ર પાથરીને માં જીવંતિકાની સુંદર સ્થાપના કરે. વ્રતના નિયમ મુજબ તે દિવસે તે ભૂલથી પણ ક્યારેય પીળા રંગના કે લીલા રંગના વસ્ત્રો કે સોનાના ઘરેણાં પહેરતી નહીં, કારણ કે માં જીવંતિકાના વ્રતમાં પીળો રંગ સંપૂર્ણપણે વર્જિત એટલે કે મનાઈવાળો માનવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, ઘરના રસોડામાં જ્યારે બપોરના સમયે ભાત એટલે કે ચોખા રંધાય ત્યારે તેમાંથી નીકળતા ધોવણ એટલે કે ચોખાના ઓસામણને તે ક્યારેય ઓળંગતી નહીં, કારણ કે શ્રાવણના શુક્રવારે ઓસામણ ઓળંગવું એ સાક્ષાત માતાજીનું અને અન્નદેવતાનું અપમાન ગણાય છે. તે આખો દિવસ સંસારની માયા છોડીને માનું સ્મરણ કરતી, કોઈની પણ નિંદા ન કરતી, ખોટું ન બોલતી અને સાંજે માતાજીની પૂજા અર્ચના કરી સાકર, કંદમૂળ અને ફળ ધરાવીને માત્ર એ ધરાવેલા પ્રસાદનું જ એકટાણું કરતી. ગુણવંતીને આમ કઠોર વ્રત અને ઉપવાસ કરતી જોઈને મોટી વહુ કમલાની આંખમાં ઝેર આવતું અને તેને ખૂબ ઈર્ષા થતી. તે આખો દિવસ જાણી જોઈને સોનાના ભારે દાગીના અને પીળા લીલા રેશમી કિંમતી વસ્ત્રો પહેરીને આખા ઘરમાં ફરતી અને ગુણવંતીની વાતે વાતે મજાક ઉડાવતી. કમલા મહેણા મારતા કહેતી, અરે ઓ ગુણવંતી, તું સાવ ગાંડી થઈ ગઈ છે કે શું? આપણા આટલા મોટા મહેલ જેવા ઘરમાં આટલી બધી ધન દોલત છે, નોકર ચાકરની ફોજ છે, ખાવા પીવાની જાત જાતની વાનગીઓની કોઈ કમી નથી, તો પછી તું શા માટે આવા મેલાંગેલા અને સાદા કપડાં પહેરીને આખો દિવસ ભૂખ્યા પેટે રહેવાના આવા નકામા ઢોંગ કરે છે? આજના આધુનિક જમાનામાં આવા વ્રત ઉપવાસ કે પૂજાપાઠથી કોઈનું કંઈ ભલું નથી થતું. ભલું થાય છે તો માત્ર ને માત્ર પૈસાથી. પૈસો છે તો દુનિયામાં બધું છે. તારા આ વ્રત અને ભૂખ્યા રહેવાથી તારા દીકરાને કાંઈ કોઈ મોટા દેશનું રાજાનું રાજ નથી મળી જવાનું. ગુણવંતી પોતાની મોટી જેઠાણીના આવા અત્યંત કડવા અને હૃદય વિંધી નાખે તેવા વેણ સાંભળીને અત્યંત દુઃખી થતી, પણ પોતાના સંસ્કાર અને કુળની મર્યાદાને ખાતર તે ક્યારેય ઊંચા અવાજે સામો જવાબ ન આપતી. તે ખૂબ જ શાંતિથી અને નમ્રતાથી હાથ જોડીને જવાબ આપતી, મોટા ભાભી, ધન દોલત અને આ ભૌતિક વૈભવ તો આજે છે ને કાલે જતો રહેશે. એ તો હાથનો મેલ છે. લક્ષ્મી તો ચંચળ છે.
પણ માતાજીના આશીર્વાદ અને કરેલું પુણ્ય હંમેશા જીવની સાથે રહે છે. માં જીવંતિકા બાળકોની રક્ષા કરનારી ભોળી અને પરમ દયાળુ દેવી છે. આ કઠોર વ્રત હું મારા પોતાના સુખ માટે નહીં, પણ મારા માસૂમ બાળકના લાંબા આયુષ્ય, આરોગ્ય અને સુખ શાંતિ માટે કરું છું. તમે પણ એકવાર તમારું આ ખોટું અભિમાન છોડીને શ્રદ્ધા રાખી જુઓ ભાભી. માં તમારા અને તમારા દીકરા પર પણ ચોક્કસ અમિદ્રષ્ટિ કરશે. પણ અહંકારના નશામાં સંપૂર્ણપણે આંધળી થયેલી કમલાને ગુણવંતીની આ સાચી અને હિતકારી વાત જરા પણ ગળે ન ઉતરી. તેને તો બસ ગમે તેમ કરીને ગુણવંતીને નીચી દેખાડવામાં અને તેને હેરાન કરવામાં જ રસ હતો. એક વખત શ્રાવણ માસનો પહેલો શુક્રવાર આવ્યો. ગુણવંતીએ પૂરા ભાવથી, અતૂટ શ્રદ્ધાથી માતાજીનું વ્રત રાખ્યું હતું. કમલાના મનમાં પાપ જાગ્યું અને તેણે વિચાર્યું કે આજે તો હું ગમે તેમ કરીને કોઈ પણ ભોગે આ ગુણવંતીનું વ્રત તોડાવીને જ જંપીશ. તેણે તે દિવસે જાણી જોઈને ઘરમાં સૌથી વધુ ચળકતા કિંમતી પીળા રંગના વસ્ત્રો પહેર્યા અને માથાથી લઈને પગ સુધી સોનાના અઢળક પીળા ઘરેણાં પહેર્યા. એટલું જ નહીં, જ્યારે બપોરના સમયે દાસી રસોડામાં ચોખા ધોઈ રહી હતી, ત્યારે કમલાએ એ દાસીના હાથમાંથી ચોખા ધોયેલું પાણી એટલે કે ઓસામણનું આખું તપેલું ખેંચી લીધું અને ઘરના મુખ્ય ઉંબરા વચ્ચે, જ્યાંથી ગુણવંતીને પૂજા કરવા માટે પસાર થવાનું હતું, ત્યાં બરાબર વચ્ચે એ પાણી જાણી જોઈને ઢોળી દીધું. તેનો ઈરાદો એવો હતો કે ગુણવંતી ઉતાવળમાં એ પાણી ઓળંગે અને તેનું પવિત્ર વ્રત ત્યાં જ ખંડિત થઈ જાય. પરંતુ ગુણવંતી તો માની સાચી અને પરમ ભક્ત હતી. માતાજી પોતે તેની રક્ષા કરતા હતા. તે જ્યારે પૂજાની થાળી લઈને ત્યાંથી નીકળી, ત્યારે તેનું ધ્યાન તરત જ એ પાણી પર પડ્યું. તે એક ક્ષણમાં સમજી ગઈ કે આ ચોખાનું ઓસામણ છે અને વ્રતના નિયમ મુજબ તેને કોઈ પણ કાળે ઓળંગાય નહીં. તેણે ખૂબ જ સાવચેતીથી એ પાણીને સહેજ પણ સ્પર્શ કર્યા વિના કે તેને ઓળંગ્યા વિના પોતાનો રસ્તો જ બદલી નાખ્યો અને પાછલા બારણેથી ફરીને લાંબો રસ્તો કાપીને ચાલી ગઈ, પણ પોતાનું વ્રત જરા પણ ખંડિત ન થવા દીધું. પરંતુ ભક્તજનો, કમલાના આ ભયંકર અને નીચ વર્તન તથા આવા કાવતરાથી સ્વર્ગમાં બિરાજમાન માતા જીવંતિકા અત્યંત કોપાયમાન થયા. જે ઘરમાં દેવી દેવતાઓનું આવું ઘોર અપમાન થાય છે, જ્યાં અન્નના દેવતાનો તિરસ્કાર થાય છે અને જ્યાં કોઈ ભક્તની સાચી ભક્તિની મજાક ઉડાવાય છે, ત્યાંથી માતા લક્ષ્મીજી અને સુખ શાંતિ કાયમ માટે હંમેશને માટે વિદાય લે છે. થોડા જ દિવસોમાં તો કાળચક્ર એવું ભયંકર રીતે ફર્યું કે જોતજોતામાં ધનજી શેઠના આટલા મોટા વેપારમાં કલ્પના ન કરી શકાય તેવું મોટું નુકસાન આવ્યું. દરિયામાં તેમના જે મોટા મોટા વાહનો લાખો કરોડો રૂપિયાનો કિંમતી માલ લઈને આવી રહ્યા હતા, તે અચાનક એક ભયાનક અને કાળાડિબાંગ વાવાઝોડામાં ફસાયા અને જોતજોતામાં ઊંડા દરિયામાં ગરકાવ થઈ ગયા. બીજે જ દિવસે રાત્રે નગરમાં આવેલા તેમના સૌથી મોટા ગોડાઉનમાં અચાનક જ કોઈ કારણ વિના આગ ભભૂકી ઉઠી અને બધો જ કિંમતી માલસામાન, રેશમ અને મરી મસાલા બળીને સાવ ખાક થઈ ગયા. લેણદારો ઉઘરાણી માટે ઘરે આવવા લાગ્યા. શેઠ રાતોરાત લાખોપતિમાંથી સાવ રોડ પર આવી ગયા અને ભિખારી જેવી દશા થઈ ગઈ. આલિશાન મહેલ જેવા ઘરમાં 2 ટંક ખાવાના પણ સાંસા પડવા લાગ્યા. આટલું દુઃખ ઓછું હોય તેમ કમલાનો જે હસતો રમતો ફૂલ જેવો દીકરો હતો તે અચાનક એક ભયંકર અને સાવ અજાણી બીમારીમાં પટકાયો. તેને સખત અને તૂટી ન શકે તેવો તાવ આવવા લાગ્યો. તેનું આખું શરીર હળદર જેવું પીળું પડવા લાગ્યું અને તે પથારીમાં બેભાન જેવો થઈને તરફડિયા મારવા લાગ્યો. કમલા તો આ જોઈને ફફડી ઉઠી અને ગભરાઈ ગઈ. શેઠે પોતાની બચેલી મૂડી ખર્ચીને ગામના અને આજુબાજુના નગરના મોટા મોટા વૈદ્યો, હકીમો અને જ્ઞાની ડાક્ટરોને બોલાવ્યા, પણ કોઈની એક પણ દવા કામ ન આવી. બધાએ બાળકની નાડી તપાસીને નિરાશાથી હાથ ઊંચા કરી દીધા અને કહ્યું કે
આ કોઈ સામાન્ય બીમારી નથી, આની કોઈ દવા અમારા શાસ્ત્રોમાં નથી, આ તો કોઈ મોટો દૈવી કોપ છે. હવે તો ઉપરવાળો ભગવાન જ ચમત્કાર કરીને બચાવે તો બચે, બાકી આની કોઈ આશા નથી. બાળકની હાલત દિવસે ને દિવસે વધુ ને વધુ બગડતી જતી હતી અને તેના શ્વાસ ધીમા પડી રહ્યા હતા. કમલાનો બધો જ અહંકાર, રૂપનો ગર્વ, યુવાનીનો મદ અને પૈસાનો નશો કાચના વાસણની જેમ એક ઝટકામાં તૂટીને ચકનાચૂર થઈ ગયો. તે પોતાના મરવા પડેલા બાળકની પથારી પાસે જમીન પર બેસીને રાત દિવસ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગી અને પોતાના કર્મો પર પસ્તાવો કરવા લાગી. તેને હવે બરાબર સમજાતું હતું કે પૈસો ક્યારેય માણસના પ્રાણ બચાવી શકતો નથી અને ભગવાનના દરબારમાં પૈસાનું કોઈ જ જોર ચાલતું નથી. બીજી બાજુ ગુણવંતીનો દીકરો માતાજીની અપાર કૃપાથી એકદમ સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને આનંદમાં હતો. ગુણવંતી ભલે કમલાના અનેક કડવા મહેણા રોજ સાંભળતી હતી, પણ તેનું હૃદય ફૂલ કરતાં પણ અત્યંત કોમળ હતું. પોતાની જેઠાણીની આ દયનીય અને કરુણ દશા તથા પોતાના માસૂમ ભત્રીજાની આવી પીડાદાયક હાલત જોઈને તેનાથી બિલકુલ રહેવાયું નહીં. તેના હૃદયમાં અપાર દુઃખની લાગણી જન્મી. શ્રાવણ માસનો બીજો શુક્રવાર હવે આવવાનો જ હતો. ગુરુવારની મધ્યરાત્રિએ જ્યારે આખું નગર અને આખું જગત ઘસઘસાટ સૂતું હતું, ત્યારે ગુણવંતી એકલી જાગતી હતી. તેણે પોતાના ઓરડામાં માતા જીવંતિકાની દિવ્ય મૂર્તિ સામે આસન પાથરીને બેસી ગઈ. બે હાથ જોડી, આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો વહાવતા સળંગ 3 કલાક સુધી માતાજીને અત્યંત કરુણ સ્વરે કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરી, હે મારી ભોળી માં, હે જગતજનની, હે ત્રિલોકની નાથ, હે દુઃખભંજન માવડી, મારી જેઠાણી અજ્ઞાની છે માં, એના અહંકારના અને પૈસાના કાળા પડદાએ એની આંખો બાંધી દીધી હતી. તેનાથી બહુ મોટી અને ઘોર ભૂલ થઈ ગઈ છે, પણ એના એ નાના અમથા ફૂલ જેવા માસૂમ બાળકનો શો વાંકમાં? એ તો તારું જ બાળક છે ને? હે જગદંબા, તું તો અત્યંત દયાળુ છે, કરુણાનો અખૂટ સાગર છે. મારા એ માસૂમ ભત્રીજાના પ્રાણ બચાવી લે માં, એને નવજીવન આપ. અમારા ઘરની ગયેલી લક્ષ્મી અને સુખ શાંતિ પાછી લાવ માં. તું જો તારા આ બાળકોને માફ નહીં કરે તો દુનિયામાં બીજું કોણ કરશે? હું આજીવન તારા ગુણ ગાઈશમાં અને તારી દાસી બનીને રહીશ. ગુણવંતીની આવી નિસ્વાર્થ, અત્યંત સાચી ભક્તિ અને પોતાના માટે નહીં પણ બીજાના સંતાન માટે વહેવડાવેલા નિર્મળ આંસુ જોઈને ભોળીમાં જીવંતિકાનું હૃદય એકદમ પીગળી ગયું. રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરે બરાબર અમૃત ચોઘડિયામાં જ્યારે ચારે બાજુ નીરવ શાંતિ હતી, ત્યારે અચાનક ગુણવંતીના ઓરડામાં એક અદ્ભુત અને આંખો આંજી દે તેવો દિવ્ય તેજસ્વી પ્રકાશ પથરાઈ ગયો. ગુણવંતીના સ્વપ્નમાં સાક્ષાત માતા જીવંતિકા સિંહ પર સવાર થઈને પ્રગટ થયા. માનું સ્વરૂપ અત્યંત તેજસ્વી, મોહક અને મનોહર હતું. માતાજીએ રક્ત સમાન લાલ વસ્ત્રો ધારણ કરેલા હતા. હાથમાં ત્રિશૂળ હતું. અનેક દિવ્ય અલંકારોથી તેઓ સુશોભિત હતા અને તેમના ચહેરા પર કરોડો સૂર્ય સમાન દિવ્ય તેજ ઝળહળી રહ્યું હતું. માતાજીએ અત્યંત મધુર અને રણકારવાળા અવાજમાં કહ્યું, પુત્રી ગુણવંતી, હું તારી સાચી ભક્તિ અને તારા આ નિર્મળ, નિસ્વાર્થ હૃદયથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ છું. પરંતુ તારી જેઠાણી કમલાએ મારા પવિત્ર વ્રતનું અને મારા નિયમોનું ઘોર અપમાન કર્યું છે. તેણે જાણી જોઈને પીળા વસ્ત્રો પહેરીને મારી મર્યાદા તોડી છે અને અન્નના રૂપમાં રહેલા પવિત્ર ચોખાના ઓસામણનું અપમાન કરીને પાપ કર્યું છે. તેના એ પાપની સજા તે અત્યારે ભોગવી રહી છે. ગુણવંતી તરત જ રડતા રડતા બોલી, માં, તેને ક્ષમા કરી દો. તે અબૂધ છે, અજ્ઞાની છે, તેને માફ કરી દો. માતાજીએ સ્મિત કરતા હસીને કહ્યું, જો તારી જેઠાણી કાલે શુક્રવારે સવારે સૂર્યોદય પહેલા વહેલા ઉઠીને સ્નાન કરી પોતાના મનનો બધો જ મેલ,
ઈર્ષા અને અહંકાર કાઢીને સાચા હૃદયથી પોતાના પાપનો પસ્તાવો કરે. મારા નિયમોનું અત્યંત ચુસ્તપણે પાલન કરીને મારી આરાધના કરી મારું વ્રત કરે અને મારી પાસે રડીને માફી માંગે, તો હું તને વચન આપું છું કે તેનો મરવા પડેલો પુત્ર સાંજ પડતા સુધીમાં જરૂર બચી જશે અને તેને નવજીવન મળશે. એટલું જ નહીં, તમારું જે આટલું બધું ધન અને વહાણો દરિયામાં ડૂબ્યા છે તે કાલે સહી સલામત પાછા મળશે. આટલું કહીને માતાજી તરત જ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને ઓરડામાં દિવ્ય સુગંધ પ્રસરાવી ગયા. સવારે વહેલા ઉઠીને ગુણવંતી સીધી દોડતી દોડતી કમલાના ઓરડામાં ગઈ. કમલા હજુ પણ પોતાના બેભાન બાળકના માથે હાથ ફેરવીને રડતી બેઠી હતી. ગુણવંતીએ તેને પ્રેમથી ભેટી પડી અને રાત્રે માતાજીના સ્વપ્નમાં થયેલા આદેશ અને દર્શનની બધી જ વાત એકદમ વિસ્તારથી કરી. કમલાને હવે પોતાની ભયંકર ભૂલનો પૂરેપૂરો અહેસાસ થઈ ગયો હતો. તે ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડી અને પોતાની દેરાણી ગુણવંતીના પગમાં પડી ગઈ. મને માફ કરી દે મારી વહાલી બહેન, મને માફ કરી દે મારી નાની. મારા ખોટા અહંકાર, મારી ઈર્ષા અને પૈસાના ગર્વના કારણે આજે મારા ફૂલ જેવા દીકરાની આ ભયાનક હાલત થઈ છે. તે હંમેશા મારું ભલું ચાહ્યું અને મેં પાપણીએ હંમેશા તારું અપમાન કર્યું. હું મહાપાપી છું. હું આજે જ અત્યારે જ મારા મનનો બધો અહંકાર છોડીને માં જીવંતિકાનું કઠોર વ્રત કરીશ અને માના ચરણોમાં માથું મૂકીને મારા અપરાધની માફી માંગીશ. શ્રાવણ માસના તે પવિત્ર બીજા શુક્રવારે કમલા અને ગુણવંતી બંને દેરાણી જેઠાણીએ સાથે મળીને અત્યંત શ્રદ્ધાથી માં જીવંતિકાનું કઠોર વ્રત કર્યું. કમલાએ પોતાના કબાટમાંથી બધા જ પીળા અને લીલા વસ્ત્રો કાયમ માટે દૂર કરી દીધા. પોતાના શરીર પરથી સોનાનો બધો જ શણગાર ઉતારી દીધો અને એકદમ સાદા પવિત્ર લાલ રંગના વસ્ત્રો પહેર્યા. ઘરનું આખું કામ દાસીઓને રજા આપીને જાતે કર્યું. રસોઈ કરતી વખતે ચોખાનું ઓસામણ કોઈના પગમાં ન આવે તેવી સલામત અને એકાંત જગ્યાએ અત્યંત પવિત્રતાથી ઢોળ્યું. બંનેએ સાથે મળીને પાટલા પર લાલ વસ્ત્ર પાથરી માતાજીની સ્થાપના કરી. શુદ્ધ ઘીનો 5 દિવેટનો દીવો કર્યો. માતાજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક સાકર, ફળફલાદી અને કંદમૂળનો ભોગ ધરાવ્યો. આખો દિવસ અન્ન જળનો ત્યાગ કરી જય જીવંતિકામાં, જય જીવંતિકામાંનો અખંડ અને સતત જાપ કર્યો અને સાંજે માત્ર ધરાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી એકટાણું કર્યું. સાંજે આરતી સમયે કમલાએ 2 હાથ જોડી જમીન પર સાષ્ટાંગ દંડવત કરી સાચા અને ચોધાર આંસુએ માતાજીની માફી માંગી કે હે જગદંબા, હું એક અત્યંત અજ્ઞાની, પાપી અને અભિમાની જીવ છું. હું પૈસાના અને રૂપના નશામાં સંપૂર્ણ આંધળી થઈ ગઈ હતી. મારા પાપની સજા મારા ફૂલ જેવા માસૂમ બાળકને ન આપો માં. હે માં, મને ક્ષમા કરો. મારી કૂખ ઉજળતી બચાવી લો માં. મારું સર્વસ્વ લૂંટાઈ જાય તો ભલે પણ મારા દીકરાને બચાવી લો. અને ભક્તજનો, ખરેખર માં તો માં છે. તે ક્યારેય પોતાના બાળકોથી લાંબો સમય ક્રોધિત કે નારાજ રહી શકતી નથી. શુક્રવારની મધ્યરાત્રિ વીતતા જ ઘરમાં એક મોટો ચમત્કાર થયો. કમલાના દીકરાના શરીરમાંથી જે ભયંકર અને અસાધ્ય તાવ હતો તે ધીમે ધીમે ચમત્કારિક રીતે ઉતરવા લાગ્યો. શરીરની બધી જ પીડાશ દૂર થઈ ગઈ અને ચહેરા પર નવું તેજ આવી ગયું. સવાર પડતા સુધીમાં તો એ બાળક જાણે તેને ક્યારેય કોઈ બીમારી જ નહોતી થઈ તેમ એકદમ હસતો રમતો પથારીમાંથી જાતે જ ઊભો થઈ ગયો અને માં કરતો દોડીને કમલાને વળગી પડ્યો. કમલા અને ગુણવંતીની આંખોમાંથી હર્ષના અને કૃતજ્ઞતાના આંસુ વહેવા લાગ્યા. બંનેએ દોડીને માં જીવંતિકાની મૂર્તિને અનેકવાર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને તેમનો આભાર માન્યો. ચમત્કાર માત્ર અહીં જ નહોતો અટક્યો. બીજા જ અઠવાડિયે ગામમાં સમાચાર આવ્યા કે ધનજી શેઠના જે 100 વહાણો ભયાનક વાવાઝોડામાં ડૂબી ગયા હતા તેવું માનવામાં આવતું હતું.
તે વહાણો કોઈ અદૃશ્ય દૈવી શક્તિની મદદથી સહી સલામત બંદર પર પાછા ફર્યા છે અને તેમાં બધો જ માલ અકબંધ છે. વેપારમાં નુકસાન તો દૂર, પહેલા કરતાં 4 ગણો અડધ નફો થયો. ઘરમાં પાછી લક્ષ્મીજીની પધરામણી થઈ અને ચારે બાજુ ફરીથી સુખ શાંતિ અને આનંદ છવાઈ ગઈ. શેઠના આખા પરિવારે ભેગા મળીને માતાજીનો આભાર માન્યો અને મોટો ઉત્સવ કર્યો. આ મહાચમત્કાર જોઈને આખા ધરમપુર નગરમાં અને આજુબાજુના તમામ ગામોમાં જીવંતિકાના નામના જયકારા બોલવા લાગ્યા. નગરની દરેક સ્ત્રી શ્રાવણ માસના શુક્રવારે અત્યંત નિયમપૂર્વક પીળા વસ્ત્રોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી પૂરી શ્રદ્ધાથી માં જીવંતિકાનું વ્રત કરવા લાગી. હે જીવંતિકા માં, જેવા તમે તમારી પરમ ભક્ત ગુણવંતીને ફળ્યા, જેવા તમે અભિમાની કમલાનો અપરાધ માફ કરી તેના પુત્રને જીવનદાન આપી ફળ્યા, તેવા આ કથા સાંભળનાર, વાંચનાર અને કહેનાર સૌને ફળજો. સૌના બાળકોનું સદાય રક્ષણ કરજો અને દરેકના ઘરમાં સુખ, શાંતિ, આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિનો કાયમી વાસ કરાવજો. માં સૌનું કલ્યાણ કરજો. બોલો શક્તિ સ્વરૂપા ભક્ત વત્સલા માં જીવંતિકા કી જય. વહાલા અને શ્રદ્ધાળુ ભક્તજનો, ધન્ય છે એ માતૃશક્તિ જે પોતાના બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને રક્ષણ માટે આવા કઠોર વ્રત કરે છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આપની આ ચેનલ વીટી કથા પર આજે પ્રસ્તુત થયેલી માં જીવંતિકાની આ દિવ્ય, વિસ્તૃત અને ચમત્કારિક મહાકથા સાંભળીને તમારા આત્માને પરમ શાંતિ મળી હશે અને માતાજી પ્રત્યેની તમારી આસ્થા વધુ દૃઢ બની હશે. મિત્રો, માં જીવંતિકાની આ કથા આપણને હંમેશા એ જ મહાન સંદેશ આપે છે કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ આગળ મનુષ્યનો અહંકાર ક્યારેય ટકતો નથી. વ્રતના નિયમોનું સાચા હૃદયથી પાલન અને નિસ્વાર્થ ભક્તિ એ જ ઈશ્વર સુધી પહોંચવાનો અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવાનો સાચો અને એકમાત્ર માર્ગ છે. ભક્તજનો, જો આ કથા સાંભળતી વખતે તમારા હૃદયમાં પણ માની સાચી ભક્તિ જાગી હોય અને તમારી આંખોમાં એકાદ અશ્રુ પણ આવ્યું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં અત્યારે જ પૂરા ભાવથી જય જીવંતિકા માં જરૂરથી લખજો. તમારો એક નાનકડો જયકારો માતાજીના આશીર્વાદ સીધા તમારા ઘર સુધી પહોંચાડશે. આ પવિત્ર વિડીયોને અત્યારે જ લાઈક કરી દેજો. ધર્મ અને ભક્તિનો પ્રચાર કરવો એ પણ આજના સમયમાં એક બહુ મોટું પુણ્યનું કામ છે. માટે તમારા પૂરતું જ સીમિત ન રાખતા આ મહાકથાના વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સએપમાં રહેલા તમામ સગા સંબંધીઓ, તમારા ફેમિલી ગ્રુપ્સ અને મિત્રોને વધુમાં વધુ શેર કરજો, જેથી અન્ય માતાઓ બહેનો પણ આ વ્રતનો મહિમા જાણી શકે અને પુણ્ય કમાઈ શકે. અને હા, જો હજુ સુધી તમે આપણી ચેનલ વીટી કથાનો હિસ્સો નથી બન્યા તો વિડીયો નીચે આપેલું સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને અત્યારે જ જોડાઈ જાઓ. અમે વીટી કથા પર હંમેશા તમારા માટે આવા જ સાચા, પ્રામાણિક, શાસ્ત્રોક્ત અને હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવા ભક્તિમય કથાઓના વિડીયો લાવતા રહીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ અને હૃદયપૂર્વક આભાર કે તમે તમારો અમૂલ્ય સમય કાઢીને અંત સુધી આ કથાનું રસપાન કર્યું. માં જીવંતિકા તમારા પરિવારને સદાય હસતો રમતો રાખે અને તમામ વિઘ્નોથી રક્ષણ આપે એવી અંતઃકરણપૂર્વકની પ્રાર્થના. ચાલો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં નવી કથા સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય જીવંતિકા માં. જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ.